approximately 100. Okay. Okay, please give your attendance in the chat box. Write your full name and your student ID or anything that you got from your admission. Okay, there is any physics class for you before this class? No, sir. No, sir. Okay. Okay. I am lecturer Papupal, lecturer Department of Science and Humanities, MIST. And my educational background, as you'll see in the screen, I'm completed my BSc in physics from Dhaka University and completed my MSc in physics from Dhaka University Department of Physics also. Actually, today the outlines of today's class is at first I will go some introductory speech, then I will discuss some mark distribution, and I will recommend you some books. Then I will discuss your syllabus of this course and the rules and regulation. You know that the rules and regulation of MIST is very strict. You must follow the rules and regulation at first. At first, I would like to welcome to everyone because you are the luckiest batch of 2021 because all of your fellow batch members are not admitted in anywhere, but you are luckiest because you are admitted and you started your class. Am I right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. I request all of you to mute your microphone whenever you are not speaking. Okay. I will take the course name is Wave and Oscillation, Optics and Modern Physics, and the course code is PHY 101. And this is a bit of free credit hour course. And uh, I think you are CSC department students. Am I right or wrong? Yes, sir. The total number of class is 13, and this is the most important part of your today's class because the total number of this course is 300. In the final exam, you will face 180 marks exam. In 180 marks exam, there is section A, and section B. In section A, there is 4 questions appeared, and in section B there are 4 questions. You have to answer 3, and from there you have to answer 3. All the questions have 30 number. So here is 90 and here is 90, total 180. Everyone clear this mark distribution? Yes, sir. Okay. With other girls. Please mute your microphone. Participant, please mute your microphone. Okay. In the final exam in section A, you must have to answer question number 1, and in section B, you must have to answer question number 5. These 2 questions is mandatory. You have to answer this question, and total 6 question you have to answer from the total 8 number of questions. Clear? Sir, mandatory part clear na sir. ম্যান্ডেটরি পার্টে তোমাকে 4টা কোশ্চেন থাকবে সেকশন এ তে, তোমাকে সেখান থেকে কোশ্চেন নাম্বার 1টা অবশ্যই আনসার করতেই হবে, এবং সেকশন বি তেও 4টা কোশ্চেন থাকবে, সেখানে প্রথম যে কোশ্চেন নাম্বারটা সেটা হলো কোশ্চেন নাম্বার 5, সেটাও তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে, আনসার করতে হবে। এই দুইটা ছাড়াও সব মিলিয়ে তোমাকে 6টা কোশ্চেন আনসার করতে হবে, এই দুইটা এবং বাকি 4টা, দুইটা সেকশন থেকে দুইটা দুইটা করে। বুঝতে পেরেছো সবাই? এটা ফাইনাল যে এক্সাম হবে ওইটা স্যার? হ্যাঁ, এটা ফাইনাল এক্সামের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন। Then you will appear a midterm exam, and there is 3 class tests. All class tests have 20 marks, and in the class performance there is 15 marks. In the class performance there is class attendance included,
in the class attendance, it is very important to say you that in the class attendance, if you are not able to attend 90% plus classes, you have to pay some money before the final exam. Otherwise, you will not be appeared in the final exam. And if you are less than 75% attendance, then you will not be given your final exams. Clear? Yes, sir. Okay. Okay. Now I will discuss something about your syllabus. Any questions from? Okay, no. Okay. I will cover only the wave and oscillations part of this course. Other two part is called modern physics and optics part. Will discuss other teacher. This wave and oscillations part is only one credit. I will take your 13th class as I mentioned earlier, and I will take your 2 city exams. I will take 2 class tests. Okay? And other 2 class tests and midterm are taken other teacher. Whoever covered your optics and modern physics part. In the wave and oscillation part, there is a simple harmonic motion and its properties, and then I will discuss the differential equation of simple harmonic motion and its solution, total energy of a body executing simple harmonic motion, average kinetic and potential energy of body executing simple harmonic motion. All these things are already covered in your HSC syllabus. Am I right or wrong? Anyone? Yes, yes, sir. Okay. Then I will discuss LC oscillatory circuit, then pendulum called simple pendulum, compound and torsional pendulum, spring mass system, two-body oscillation and reduced mass, damped harmonic motion and its different condition, forced oscillation and its different condition, then the resonance equation of progressive wave, differential equation of progressive wave, energy density of wave motion, stationary wave, and etc. Okay, any questions in the syllabus? This is the syllabus I will cover in next 13 class. Okay, student, any questions regarding these 2 slides? No, sir. Okay, any questions about the rules and regulations and anything about this slide? Okay, you can tell me. So what is damped harmonic oscillation? I will cover all these things in next 13 class. Okay, I will discuss all the topics in next 13 class briefly. Now I am just telling about what we'll discuss or what will be covered in next 13 classes, and you will okay. If you have no questions, then I will start another slide for you. Can you see the slides? Yes, sir. Okay. Okay. At first, I will discuss the today's class, the difference between wave and oscillation. Can anyone say the difference between wave and oscillation, or I will talk? Please mute your microphone. Students, please mute your microphone. Okay. The difference between wave and oscillations is oscillation is a vibrating body. Whatever is vibrating, it is called oscillation. But in case of wave, if the oscillatory body will directed in some direction called, if a body is vibrating here, then it is called oscillation. And if the vibrating body is directed to some,
please mute your microphone. Students, আবার একটু পিছনে যা মানে ফোনের ব্যাক বাটনে চাপ দিয়ে একটু পিছনে যা please mute your microphone because it's very annoying when you shouting in the background. I will discuss the difference between wave and oscillation. Wave, what is wave and what is oscillation? Oscillation is any vibrating body. If anything is vibrating, then it is called oscillation. If any oscillating body is directed to some direction, then it is called wave. In the picture, you see that a spring is vibrating, and the wave is called if it is directed to some or forward or backward direction. So when a wave propagates through a medium, then the particle of the medium start vibrating. This vibration is called oscillation, and it go through in a direction that is called wave. Everyone clear this topic, the difference between wave and oscillation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any question regarding this matter? You can write it down in the chat box and you can. Okay. Then as I mentioned in my earlier slide, I will discuss the simple harmonic motion. At first, I would like to discuss something about periodic motion. What is periodic motion? A periodic motion is which repeats itself in equal interval of time is periodic motion. For example, a periodic motion is a hand clock, any clock motion, or Earth is orbiting around Sun. It is called the periodic motion. You all know this type of motion in your because it is included in your HSC syllabus. And in oscillatory motion, an oscillatory motion is a periodic motion in which an object moves to and fro about its equilibrium position. And now, what is equilibrium position? In the picture, you show that simple pendulum. In the pendulum, whenever it is raised in the middle position, it is called the equilibrium position. If we stretch the pendulum in one direction and we free it, then it will oscillating back and forth. This object performs the same set of observation again and again after a fixed time. One such of movement is an oscillation. The movement of a simple pendulum motion leaves vibrating in a bridge, and the motion of a cradle are example of oscillatory motion. Any questions about periodic motion and oscillatory motion? Students? So what's the difference between wave and oscillation? I just missed out. Okay. In the previous slide, I say that the difference between wave and oscillation. Oscillation is just a vibration. If there is a spring, if I stress the spring and free it, then it will vibrating up and down. This is called the oscillatory motion. And if the oscillation is directed to somewhere, move forward and backward, this type of oscillation is called wave. Clear? Okay, sir. Okay. Any questions in periodic motion and oscillatory motion from students? I didn't get the difference between periodic motion and oscillatory motion, sir. Okay. Then I will discuss the simple harmonic motion. What is? Sir, Yes. I think there is a significant number of students who are from Bangla version. So, if you could please mention the Bangla term with the English term, that would be helpful, I think. Okay. I will discuss. So now the simple harmonic motion. What is actually simple harmonic motion? Simple harmonic motion the key. Simple harmonic motion is a special type of periodic motion where the restoring force, if যদি একটা স্প্রিং থাকে, আমরা স্প্রিংটা ধরো নরমাল একটা স্প্রিং,
এই স্প্রিংটাকে আমরা স্ট্রেস করলাম, দ্যাট মিন্স আমরা এই দিকে একটা ফোর্স দিলাম। যদি আমি স্প্রিংটাকে এই দিকে ধরে টানি তাহলে স্প্রিংটা ফোর্স পাবে। স্প্রিংটাকে ফোর্স পাওয়ার পরে এখন আমি যদি এখান থেকে স্প্রিংটাকে ছেড়ে দিই, রিলিজ করে দিই, তাহলে কিন্তু আমি ফোর্স দিয়েছি এদিকে, তাহলে সেটা কোন দিকে মুভ করবে? স্প্রিংটা চলে যাবে কোন দিকে? এই দিকে। তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট কভার করলো কোন দিকে? অপোজিট দিকে। আমার ফোর্স যে দিকে ছিল, ডিসপ্লেসমেন্ট কভার করলো তার কোন দিকে? অপোজিট ডিরেকশনে। সিম্পল হারমোনিক মোশন এটাই বলে যে স্পেশাল টাইপ অফ পিরিয়ডিক মোশন where the restoring force on a moving object is directly proportional to the object displacement. That is, force is proportional to displacement, but the direction is opposite. That means the force and displacement direction is opposite. As you see in the figure, the force direction and the direction of displacement is opposite. That's why this minus sign. The student, will you understand the significance of minus? এই মাইনাস সাইনের কারণটা বুঝতে পেরেছো? ফোর্স এবং হ্যাঁ, আমরা যখন স্প্রিংটা ছেড়ে দিচ্ছি স্যার, তখন তো রিস্টোরিং ফোর্স, মানে স্প্রিং এর রিস্টোরিং ফোর্সের দিকে এই ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, তখন কেন মাইনাস হয় স্যার? আচ্ছা দেখো, আমরা যখন স্প্রিংটাকে স্ট্রেচ করেছি তখন আমি ফোর্স দিয়েছি কোন দিকে? এই দিকে। এটা হলো আমার বাইরের এক্সটার্নাল ফোর্স। আর স্প্রিং এর ফোর্সটা কোন দিকে? আমি যখন স্প্রিংটাকে ছেড়ে দিব, স্প্রিংটাকে যদি আমি ছেড়ে দিই তাহলে এটা ডিসপ্লেসমেন্ট কভার্ড হয়েছে কোন দিকে? এই দিকে, এক্স। কিন্তু আমি স্প্রিং এর নিউটনস থার্ড ল থেকে কি বলে যে প্রত্যেকটা ফোর্সেরই একটা অপোজিট ফোর্স থাকবে, একটা অপোজিট পার্ট থাকবে, যেটাই হলো স্প্রিং এর রিস্টোরিং ফোর্স। এই রিস্টোরিং ফোর্সটা কিন্তু কোন দিকে? অপোজিট দিকেই থাকবে। আমি বোঝার সুবিধার জন্য জাস্ট এভাবে দেখিয়েছি। বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, sir. ওকে, আমি আবারও বলছি, দেখো আমি যখন বাইরের দিকে এক্সটার্নাল একটা ফোর্স দিব, এই ফোর্সের অপোজিট নিউটনস থার্ড ল অনুসারে এই ফোর্সের অপোজিট একটা ফোর্স কিন্তু এখানে থাকবে। দেখো এই ফোর্স আর এই এক্স এর ডিরেকশন, যখন আমি বাইরের দিকে ফোর্স দিব তখন কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টটা হবে বাইরের দিকে, আর আমার রিস্টোরিং ফোর্সটা কোন দিকে থাকে? ভেতরের দিকে। তাহলে এই রিস্টোরিং ফোর্স আর এই ডিসপ্লেসমেন্টের ডিরেকশন দুইটা কি? অপোজিট দিকে। দেখো আমি এই এক্সটার্নাল ফোর্সটাকে যত বাড়াবো ততই কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টটা বাড়বে, এবং আমি এক্সটার্নাল ফোর্সটা যতই বাড়াবো ততই কিন্তু রিস্টোরিং ফোর্সটাও বাড়বে। দ্যাট মিন্স এই রিস্টোরিং ফোর্স এফ আর এক্স কিন্তু প্রপোর্শনাল থাকবে, যে আমি ফোর্স যত বেশি করব তত আমার ডিসপ্লেসমেন্ট বেশি হবে, কিন্তু অবশ্যই দুইটা সবসময় কি থাকবে? অপোজিট ডিরেকশনে থাকবে। সবাই কি ক্লিয়ার এই পয়েন্টটা? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now I will discuss the characteristics of simple harmonic motion. Simple harmonic motion is a periodic motion. As I mentioned earlier, what is the periodic motion? And motion is about an equilibrium position. আমাদের সিম্পল হারমোনিক মোশনে অবশ্যই একটা কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থাকবে। কেমন ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থাকবে? ধরো আমি এই পজিশনটা আছে, এই পজিশনটা যখন লাইক আমি বোর্ডে একে দেখাচ্ছি, স্প্রিং। যখন আমি স্প্রিংটার মধ্যে লোড অ্যাড করব কিছুটা, তখন এই স্প্রিংটা এখানে থাকবে। এই লোড অ্যাড করার পরে আমি যদি স্প্রিংটাকে কিছুটা স্ট্রেচ করে ছেড়ে দিই, তাহলে স্প্রিংটা কি একবার এখানে চলে যাবে, একবার এখানে চলে যাবে। দ্যাট মিন্স একবার উপরে উঠে যাবে, একবার নিচে নেমে যাবে। এই মাঝখানের পজিশনেও তো আসবে, এই মাঝখানের পজিশনে এসে উপরে চলে যাবে, আবার উপর থেকে এই মাঝখানের পজিশনে আসবে, দেন আবার ফল করে নিচে চলে যাবে, আবার অটোমেটিক্যালি চলে যাবে। এই মাঝখানের পজিশনটাকে কি বলা হয়? ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। Okay, the acceleration is proportional to oppositely directed to the displacement. As I mentioned earlier, force is proportional to displacement. Force is proportional to negative displacement. We all know that F is equals to ma. That means if ma is proportional to minus x,
Here m is the mass is always constant. If we neglect it, then acceleration is proportional to displacement, but the direction is always opposite. The acceleration is proportional and oppositely directed to displacement. Any questions? Any questions, student? No, sir. Sir, is simple harmonic motion linear motion? No, linear motion when the motion is direct যখন মোশনটা ওয়ান ডাইমেনশনে থাকবে সেটাকে আমরা কি বলবো, লিনিয়ার মোশন। সিম্পল হারমোনিক মোশনটা কিন্তু ওয়ান ডাইমেনশনে থাকে না। ওকে Yes, sir. ওকে, এখন আমরা সিম্পল হারমোনিক মোশনের গ্রাফটা দেখব। নাও উই সি দ্য গ্রাফ অফ সিম্পল হারমোনিক মোশন অ্যাজ ইউ সি in my slide that a spring is stretched and then the release এটা যখন অসিলেট করবে তখন একবার দেখো ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে উপরে চলে যাবে ডিসপ্লেস করে x এবং একবার নিচে চলে আসবে। ওকে, এখন আমরা ল গুলা দেখব। আমরা সবাই এতক্ষণ আমরা দেখেছি সিম্পল হারমোনিক মোশন হতে হলেই আমাদের কি হতে হবে, f is proportional to কি, minus x, force is proportional to negative displacement, and this is also called the Hooke's law. The extension of an elastic object is directly proportional to applied force applied to it. The extension of elastic object. What is elastic object? Elastic object is elasticity is something if we যদি আমরা ওই বস্তুটাকে স্ট্রেচ করি এবং ছেড়ে দেওয়ার পরে যে সেটা যদি আগের অবস্থায় ফিরে যায়, সেই সব অবজেক্টগুলোকে আমরা কি বলি, ইলাস্টিক অবজেক্ট। স্প্রিং কি একটা ইলাস্টিক অবজেক্ট না? স্প্রিং কে যদি আমরা স্ট্রেচ করি এবং ছেড়ে দিই তাহলে তো সেটা আবার অটোমেটিক্যালি তার আগের অবস্থায় চলে যায়। সো দ্য স্প্রিং ইজ অ্যান ইলাস্টিক অবজেক্ট। এটাকে যদি আমরা স্ট্রেচ করি, ফোর্স দেই, তাহলে এটা স্ট্রেস হবে এবং আগের অবস্থানে ফিরে যাবে এবং সেটা সবসময় এই হুকস লটা ফলো করবে, f is proportional to minus x। এখন আমরা যদি এখানে একটা ইকুয়াল দিয়ে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট দেই, f is equals to minus kx, আর এই k টাকে কি বলবো, প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট। সবাই ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, now we all know that f is equals to ma is equals to minus kx. Now a is equals to minus k by m into x. Okay, okay, this is one equation of acceleration a is equals to minus omega square x. Now here omega is the angular frequency. We let it down, omega square is equals to k by m. আমি এখানে k by m এর পরিবর্তে omega square বসিয়েছি, তাহলে আমাদের অ্যাক্সেলারেশনের ইকুয়েশন কি, acceleration a is equals to minus omega square x. Omega is the angular frequency and it is called k by m. K is spring constant and m is the mass which is connected to the spring. Okay? Okay, sir. Okay. Then I will derive the simple harmonic motion equation, like f is equals to minus x. That means f is equals to minus kx. Again, k is the spring constant, and from the second law of Newton's second law, we all know that the change of momentum is proportional to force. The rate of change of momentum is proportional to force. That means we replace f by dp by dt. Here p is the momentum. আমরা যদি এখানে বসিয়ে দেই dp by dt is equals to minus k over x. Now we know that momentum p is equals to, বলো তো momentum p is equals to কি, কোন স্টুডেন্ট বলো? mv
is equals to mv, আমরা এখানে p is equals to mv রিপ্লেস করে দিব, p is equals to mv dt। লেখা দেখতে পাচ্ছ সবাই? Yes, sir. Sir. Okay, now m is constant, so we can আমরা m টাকে বাইরে নিয়ে আসতে পারি ডিফারেন্সিয়েশনে, dv by dt is equals to minus k x. Okay, okay, now dv by dt is equals to minus k by m into x. Now আমরা সবাই জানি v is equals to কি? v is equals to the change of rate of displacement, v is equals to dx by dt। আমরা যদি আবার এটাকে রিপ্লেস করি v এর জায়গায় d of dt, আমরা যদি এটাকে রিপ্লেস করি তাহলে এটাকে কি লিখতে পারি? dx by dt is equals to minus k by m into x। পরবর্তীতে আমরা লিখতে পারি d square x by dt square is equals to minus k by m into x। এখন আমরা d square x by dt square is equals to minus k by m টাকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করেছিলাম? Omega square. Omega square, that means minus omega square x। so কি দাঁড়ালো? d square x by dt square is equals to minus omega square x। এটাকে বলা হয় ইকুয়েশন, সিম্পল হারমোনিক মোশনের ইকুয়েশন, the equation of simple harmonic motion। যদি কোনো ইকুয়েশন যদি কোনো কিছুর এই ইকুয়েশনটা ফলো করে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি? সিম্পল হারমোনিক মোশন। ওকে, এখন এটা একটা কি ইকুয়েশন? এটা একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হলো না? কারণ দেখো এখানে ডিফারেনশিয়াল ফর্ম আছে এবং এটা ডিফারেনশিয়াল কয়বার করা হয়েছে? 2 বার, তার মানে এটা একটা 2 ডিগ্রি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ওকে, সবাই কি বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, এখন দেখো, এখন আমরা যেটা করব, আমরা এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন করব, ঠিক আছে? আমরা এখন এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা যেটা বের করেছি সেটার আমরা একটা সলিউশন দেখব। এখন আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা কি দাঁড়ালো? d স্কয়ার x ডিভাইডেড বাই dt স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কয়ার x। এটার সলিউশন দেখব। এখন এটার সলিউশন কি? এখন এটার সলিউশনটা যদি আমরা বের করতে যাই, আমরা ধরে নিই লেফট। এটার সলিউশন দেখো, আমরা যে কোনো কিছু যখন সলভ করি তখন আমরা কিসের মান বের করি? আমাদের এখান থেকে সলভ করলে x এর ভ্যালু বের হবে। লাইক আমরা ধরে নেই এটার সলিউশন x ইকুয়ালস টু a sin ওমেগা t প্লাস ডেল্টা। এখানে a কি? What is a? A is the amplitude of wave and omega is the angular frequency of the wave and delta is the phase difference. Okay? এখন সবাই প্রশ্ন করতে পারো যে কেন আমি এখানে এটাকেই সলিউশন ধরলাম? কেউ কি এটা জানতে চাও যে এই ইকুয়েশনের সলিউশনটা কেন এরকমই? অথবা এই ইকুয়েশনের আরেকটা সলিউশন হয় a cos omega t plus ডেল্টা। কেউ কি জানো কেন আমি এটা সলিউশন এরকম ধরলাম? স্যার কারণ এটা একটা সার্কুলার ফাংশন স্যার। ওকে, তুমি সার্কুলার ফাংশন কিভাবে বুঝলে? ওকে, cos ফাংশন আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি যাই হোক, আমি দেখো এটাকে করে দিই। দেখো আমরা জানি যে কোন ইকুয়েশনের সলিউশন, এটা ইকুয়েশনের সলিউশন আমি বললেই তো হবে না। এটা ইকুয়েশনের সলিউশনটা তোমরা কিভাবে বুঝতে পারো? এই x এর ভ্যালুটা যদি আমি এখানে বসাই আর এখানে বসাই, দেন আমার যদি লেফট হ্যান্ড আর রাইট হ্যান্ড ইকুয়াল হয়ে যায়, তাহলে আমরা বলতে পারবো কি এটা এই ইকুয়েশনের সলিউশন। ওকে,
দ্যাটস ইট। এটা তো খুবই, আমরা ক্লাস 5 6 এ এটা পড়েছি যে আমার যদি এই সলিউশনটা আমি লেফট হ্যান্ড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে বসাই, দুটো যদি ইকুয়াল হয় তার মানে এটা ইকুয়েশনের সলিউশন এবং এটা কারেক্ট, তাই তো? Yes, sir. ওকে, দেন লেটস চেক। তাহলে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে? x কে t এর সাপেক্ষে কয়বার ডেরিভেটিভ করতে হবে? 2 বার। 2 বার। আর এই ডান দিকে বসাতে হবে। দেন আমি করি লেফট হ্যান্ড সাইড, 2 বার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে x কে, তাই তো? তাহলে আমি প্রথমে একবার ডিফারেন্সিয়েট করি dx বাই dt। আমি প্রথমে এই উপরেরটাকে সলিউশন ধরতেছি। দেখো এটা কনস্ট্যান্ট, এই যে কনস্ট্যান্ট, তো এ থাকবে। sin কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয়? cos ওমেগা t প্লাস ডেল্টা। এখন দেখো cos এর যে স্টুডেন্ট প্লিজ মিউট ইউর মাইক্রোফোন। ওকে, cos এর যে পার্টটা আছে সেটার ভিতরে কি আছে? ওমেগা t প্লাস ডেল্টা। এটাকে আমরা যদি আরো একবার ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি আসবে? সামনে একটা ওমেগা চলে আসবে। এখন আমি এই ইকুয়েশনটাকে আরো একবার করি d স্কয়ার x ডিভাইডেড বাই dt স্কয়ার। আরেকবার করলে কি থাকবে? এ তো থাকবে a এর মতন, ওমেগাটা এখানে থাকলো। cos কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে একটা মাইনাস আসবে, cos কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আসে sin ওমেগা t প্লাস ডেল্টা। এখন দেখো এই পার্টটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আবার ওমেগাটা সামনে চলে আসবে, দ্যাট মিন্স ওমেগা ইনটু ওমেগা, ওমেগা স্কয়ার। ওকে, নাও দেখো আমি যদি মাইনাস ওমেগা স্কয়ারটা সামনে রেখে এটাকে এভাবে লিখি a sin ওমেগা t প্লাস ডেল্টা। Everyone clear this point? Yes. ওকে, নাও দেখো আমার এই পার্টটা কার মান? এই পার্টটা কিন্তু আমার x এর মান না, আমি এখন এটাকে রিপ্লেস করতে পারি। তাহলে কি আমার দাঁড়ালো d স্কয়ার x বাই dt স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কয়ার x হলো? Everyone clear this point? Any question? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, আমি তাহলে তোমাদের x is equals to a sin omega t plus delta ধরে এটা করে দিয়েছি। তোমরা বাসায় x is equals to a cos omega t plus delta ধরে করে দেখবে যে এই ইকুয়েশনের সলিউশন কয়টা হয়। আমি তো একটা সলিউশন করে দেখালাম, তোমরা ওটাও দেখবে, ঠিক আছে? পারবে সবাই? স্যার কি আসতে পারে ওইটা প্রমাণ করুন। হ্যাঁ, এই তো লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড যেটা আসছে এই ইকুয়েশনের জন্য, যেটা আসছে আমি x এর জায়গাতে a sin omega t plus delta বসিয়েছি, তোমরা বসাবা x equals to a cos omega t plus delta। ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ওকে ওকে, দেন আচ্ছা, তোমরা কেউ কি জানতে চাচ্ছ না যে আমি কেন এই ইকুয়েশনের সলিউশনটা এরকমই ধরে নিয়ে বসালাম? তো আমরা তো যে কোনো একটা ইকুয়েশন আসে তারপরে সেটার সলিউশন পাই, কিন্তু আমি এরকমটাই ধরলাম কেন? এটা কারো মনে কোশ্চেন আসতেছে না? হ্যাঁ, এটা কি জানতে চাচ্ছ যে এই ইকুয়েশনের সলিউশন কেন আমি এরকম ধরলাম? আমি তো প্রথমে ধরলাম এরকম, তারপরে দেখালাম প্রুফ করে যে হ্যাঁ এটা ইকুয়েশনের সলিউশন, এটা ঠিক আছে। কিন্তু ওইরকম কেন এই সলিউশনটা, এটা আমরা দেখতে পারি কিন্তু। ওকে, যদি দেখতে চাও তাহলে দেখো এখানে কয়বার ডিফারেন্সিয়েশন আছে? 2 বার t এর সাপেক্ষে, দ্যাট মিন্স আমি 2 বার আলাদা করে লিখলাম। দেন আমি এটাকে dx by dt এর জায়গাতে আমি কি লিখতে পারি? v v। দেন আমি এটাকে চেইন রুল দিয়ে কি লিখতে পারি? dx by dt dv by dx। এই লাইনটা সবাই ক্লিয়ার? এটাকে বলা হয় চেইন রুল। Yes, sir. ওকে, দেন dx by dt अगेन কি এটা আবারও v হয়ে যায় না? v dv dx minus omega square x।
দেন আমি ভি ডিভি রাখি আর এ পাশে মাইনাস ওমেগা স্কয়ার এক্স ডিএক্সটা এ পাশে নিয়ে আসলাম। সবাই ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? স্যার স্যার চেইন রুলের ওখানে একটু বলেন। আচ্ছা, চেইন রুলটা দেখো, নরমাল সেন্সে তুমি দেখো চেইন রুলটা কিভাবে ভাঙালাম। ডিভিটা উপরে আছে, ডিভিটা উপরে আছে, ডিটিটা নিচে আছে, ডিটিটা নিচে আছে। আমি একটা ডিএক্স এর পাশে আনছি, আরেকটা ডিএক্স এর পাশে আনছি। এটা কিন্তু এক্সাক্ট ফর্ম না, কিন্তু তোমরা নরমালি এভাবে চিন্তা করতে পারো যে আলটিমেটলি আমার যেটা ছিল সেটাই আছে, জাস্ট আমি চেইন রুলে আমার সাজানোর মতন করে সাজিয়েছি। ওকে? ইয়েস স্যার। ওকে, তারপরে আমি এই পর্যন্ত এসেছি। এখন দেখো আমি যদি দুইটা সাইডে ইন্টিগ্রেশন করে দেই, ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসবে? ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডিভি, এখানে কি আসবে? ভি স্কয়ার বাই 2 আসবে না? আর এই পাশে কি আসবে? দেখো ওমেগা স্কয়ার তো এটা কনস্ট্যান্ট, মাইনাস কনস্ট্যান্ট, এগুলো বাইরে চলে যাবে। তাহলে ইন্টিগ্রেশনটা কার? x এর, x dx ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয়? x স্কয়ার বাই 2 প্লাস একটা ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট দিতে হবে c। ওকে? আর সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো? চ্যাট বক্সে সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে। Yes, sir. ওকে, দেন আমরা দেখো যখন আমাদের এই একটা আমরা নরমাল পেন্ডুলামের কথাই চিন্তা করি না কেন, নরমাল পেন্ডুলামের কথা যদি চিন্তা করি, পেন্ডুলামটা যখন ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে থাকে তখন এটা কি হয়? ভেলোসিটি 0 হয়ে যায়। এখান দিয়ে যেতে 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 ভেলোসিটি 0 হবে, পরবর্তীতে আবার সে আসবে, এসে আবার এখানে আসবে, ভেলোসিটি 0 হবে, আবার নিচের দিকে চলে আসবে, আবার এই পাশে চলে আসবে, তাই তো? তার মানে এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টগুলোতে ভেলোসিটি কত? 0। ওকে, এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টার অ্যামপ্লিটিউডকে কি বলা হয়? আমরা ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের যে অ্যামপ্লিটিউড সেটাকে ধরবো কি? a। ঠিক আছে? তার মানে আমার v যখন 0 তখন এই ডিসপ্লেসমেন্টটা x কি? a। ওকে? ওকে স্যার। তার মানে আমি এখন আমার এই ইকুয়েশনে c এর মান, সিটা তো কনস্ট্যান্ট, আমার সিটা তো বের করতে হবে। v 0 তখন হবে, তখন x কি? a। দ্যাট মিন্স v যখন 0, দ্যাট মিন্স এখানে v এর মান বসালাম 0 স্কয়ার বাই 2 ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কয়ার, x এর জায়গাতে কি বসাবো? a বসাবো, a স্কয়ার বাই 2 প্লাস c, দ্যাট মিন্স c ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা স্কয়ার a স্কয়ার বাই 2। বুঝতে পেরেছো সবাই? ক্লিয়ার দিস ইকুয়েশন? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, দেন আমি আবার আমার এই মেইন ইকুয়েশন যেটা ছিল, মেইন ইকুয়েশনে আমি এখন আবার বসিয়ে দিব। দ্যাট মিন্স আমার v স্কয়ার বাই 2 ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কয়ার x স্কয়ার বাই 2, c এর জায়গাতে কি বসবে? ওমেগা স্কয়ার a স্কয়ার বাই 2। দ্যাট মিন্স আমি যদি ওমেগা স্কয়ার কমন নেই, হাফ কমন নেই, তাহলে আসবে a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার, দ্যাট মিন্স b স্কয়ার বাই 2। এখন আমি যদি উভয় পাশ থেকে এই 2 আর এই 2 কেটে দেই তাহলে কি থাকবে? b স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা স্কয়ার এত। এখন আমি যদি এই স্কয়ারটাকে স্কয়ার রুট হিসেবে দিয়ে দেই তাহলে থাকবে এটা এরকম। ঠিক আছে? v ইজ ইকুয়ালস টু এরকম। এখন আমি জানি v ইজ ইকুয়ালস টু কি? dx বাই dt ইকুয়ালস টু এই ওমেগা স্কয়ার রুট কেটে গিয়ে এটা বাইরে চলে আসবে, আর এখানে কি থাকবে? রুট ওভার a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার। ওকে, বুঝতে পারছো সবাই? কার কোনো কোশ্চেন আছে? না ওকে, দেন dx যদি আমি এই পাশে রেখে দিই আর dt টাকে ওই পাশে নিয়ে গেলাম, ওমেগা রুট ওভার a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার ইনটু dt। আমি আবার এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব। এখন দেখো এটার ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয়? x আমরা যেটা বের করতে চাচ্ছিলাম x, ওকে, এটার ইন্টিগ্রেশন এখনই করব না, আমরা এই পার্টটাকে দেখো, ইন্টিগ্রেশনের এই পার্টটাকে আমি এখানে নিয়ে আসব, রুট ওভার a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার। ওকে, আর এটা এরকম থাকবে ওমেগা dt। ঠিক আছে? সেমই তো হলো নাকি?
Yes. ওকে, এখন দেখো এটা একটা স্পেশাল ইন্টিগ্রেশন। এই স্পেশাল ইন্টিগ্রেশনটাকে যদি তুমি করো তাহলে এটা হয় sin ইনভার্স x বাই a, আর এ পাশে হবে, এ পাশে তো ওমেগা তো কনস্ট্যান্ট, ইন্টিগ্রেশন অফ dt কে করলে হয় t, আর একটা কি দিতে হবে, ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট আমি ডেল্টা দিয়ে দিলাম। দ্যাট মিন্স x বাই a sin ইনভার্স এ পাশে যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে sin ওমেগা t প্লাস ডেল্টা। That means x equals to a sin omega t plus delta. Clear সবাই? কোথা থেকে আসলো এই সলিউশনটা? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. ওকে, স্যার ওই সাইন স্কয়ারের এটা কোথা থেকে আসছে? সাইন স্কয়ারের যে sin স্কয়ার না, sin ইনভার্স। এটা একটা স্পেশাল ইন্টিগ্রেশন, dx √a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার, এটা ফর্মুলাতে ইন্টিগ্রেশন বসালে x sin ইনভার্স x বাই a। তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে ম্যাথে শেখার কথা স্পেশাল জি ইন্টিগ্রেশন। স্যার পড়ছি, একটু আগে পড়াইছে এটা। হ্যাঁ, তাহলে sin ইনভার্স x বাই a, আর এটা ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয়, এটা তো ওমেগা কনস্ট্যান্ট, ওমেগা বাইরে থাকবে, ইন্টিগ্রেশন অফ dt করলে t, আর একটা ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিলাম, পরবর্তীতে এই sin ইনভার্সটা এই পাশে দিয়ে দিলাম, এই এটাকে এই পাশে চলে আসলো। ক্লিয়ার সবাই? হ্যাঁ, বলো। আমরা যে k বাই a ইকুয়াল টু ওমেগা স্কয়ার লিখি স্যার, এটা কেমন? আচ্ছা, k একটা কনস্ট্যান্ট, আমরা এই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা ওমেগা স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু k বাই m লিখেছিলাম, তাই না? এটাকে এই কনস্ট্যান্টটাকে, এই টোটাল টার্মটাকে আমরা ওমেগা স্কয়ার হিসেবে ডিনোট করেছি জাস্ট, আর কিছু না। ওকে, এনি কোশ্চেন? আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। No, sir. ওকে, আজকে ক্লাস কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? কোনো সমস্যা হয়েছে কারো? Yes, sir. স্যার আই হ্যাভ আ কোশ্চেন। ওকে, স্যার আমরা যখন স্যার VDV ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কয়ার এটাকে যখন স্যার ইন্টিগ্রেট করব তখন স্যার সাইডে স্যার কোন কনস্ট্যান্ট বসাইনি, জাস্ট কনস্ট্যান্ট কেন বসানো হয়েছে? প্রথমে তো আমরা কনস্ট্যান্ট বসিয়েছিলাম সব সময়, আমরা যখন ইন্টিগ্রেশন করেছি আগে প্রথমবার কনস্ট্যান্ট বসিয়েছি c, তারপরে সেই c এর মান বের করেছি, আর সেকেন্ডবার কনস্ট্যান্ট বের করেছি ডেল্টা, এই যে ডেল্টা ধরে রেখেছি। স্যার আমরা যখন তখন জাস্ট রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা c বসিয়েছিলাম, এটা কোনো কনস্ট্যান্ট ছিল না। আচ্ছা, কনস্ট্যান্টটা যে কোনো এক সাইডে দিলেই হয়। কনস্ট্যান্ট যখনই আমরা ইন্টিগ্রেশনটা করব, যে কোনো এক সাইডে কনস্ট্যান্টটা দিলেই হয়। এই কনস্ট্যান্ট দেখো, আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা কনস্ট্যান্ট দিলাম, রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা কনস্ট্যান্ট দিলাম, তো কনস্ট্যান্ট মাইনাস কনস্ট্যান্ট কি আসবে, সেটা তো আরেকটা কনস্ট্যান্টই আসবে। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। ওকে, বলো। স্যার এই ইন্টিগ্রেশন করে তো সাইন একটা পাবো, এই সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা, তাহলে কসেরটা কিভাবে পাবো? আচ্ছা, কজের একটা দেখো, সাইন আর কজ কিন্তু তোমার ইয়ে ফাংশন, রিভার্স ফাংশন, একটা পাই দিলেই জাস্ট পাওয়া যায়। আমি এটাকে কজ করে লিখতে পারি, দেখো x পাই বাই 2 যোগ করলে হ্যাঁ sin সরি, এখানে যদি আমি cos লিখি, cos পাই বাই ওমেগা t ডেল্টা প্লাস পাই বাই 2। দেখো আমার এই ডেল্টা কি ছিল, কনস্ট্যান্ট ছিল না? স্যার কনস্ট্যান্টের সাথে যদি আমি একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাড করে এখানে অন্য একটা নতুন কনস্ট্যান্টের নাম দিয়ে দেই, তাহলে কি ফরম্যাটটা একই দাঁড়ালো না? a cos ওমেগা t প্লাস সামথিং কনস্ট্যান্ট। স্যার বুঝতে পারছি। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন? আমাদের ক্লাস টাইম শেষ হয়ে গেছে আজকে। আশা করি তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো। আমি ক্লাসের রেকর্ডিং, আচ্ছা আমি একটা লিংক প্রোভাইড করেছি, দেখো চ্যাট বক্সে। আমি চ্যাট বক্সে একটা লিংক প্রোভাইড করেছি, এই লিংকে তোমরা ক্লাসের সবকিছু পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? ক্লাস রেকর্ড, ক্লাস লেকচার সবকিছু এই ক্লাসে পেয়ে যাবে। আর কেউ একজন কোশ্চেন করেছিল যে টেক্সট বুক বা রেফারেন্স বুক নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো, কারণ আজকে ক্লাসটা শেষ। তোমরা কি সবাই লিংকটা পেয়েছো চ্যাট বক্সে? Yes, sir.
ওকে, এই লিংকে গেলেই তোমরা ক্লাসের যত মেটেরিয়াল আছে সব পেয়ে যাবে। আজকেরটা লেকচার 1 দিয়ে সব সেট করা থাকবে, তোমরা হয়তো আজকে রাতের মধ্যেই সব আপডেট পেয়ে যাবে। আর উইকলি যেভাবে তোমাদের রুটিন করা আছে সেভাবেই ক্লাস হবে। আর তোমাদের যে ক্লাস ইয়ার